final career. Welcome back to our final part of Career Talk series with former international cabin crew, Miss Chu. So thank you again, and nice to meet you again for this final part of our Career Talk series. So this is the real final question. This is our final ending, and then in this part we will discuss about summarizing our talk for valuable tips for youth that useful for future academics. Okay, so my final part question is looking back in your cabin crew life, what is the biggest lesson cabin crew life taught you? What is the biggest? The bigger lesson is like why I choose those career, and I regret about myself because now I suffer a lot. Not only me, I think most of my colleagues they suffer a lot because of those career because uh we serve in the airline life around like over 10 years, and the negative effect of those career, it gives us like a lot of body ache and body suffer, just like um, just like for me like a sole narrow sole our feet, I think, and injury something, so those kind of things. Soနောင်တရတာကတော့အဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ကဲ့ပြီးတော့ငါဘာကြောင့်ရွှေ့ခဲ့မိပြီးတော့ဘာကြောင့်အဲ့အကြောင်းငါဒီလိုခံစားနေရပါတော့ဒီချိန်မှာလည်းအဲ့ကဲ့ပြီးရမဟုတ်ဘူးလေတခြားကဲ့ပြီးရတစ်ခုဆိုရင်တော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးထင်တယ်ပေါ့ဒီပေးဆက်ရရင်ညာအဲ့ဒါကိုသမီးရောကိုမလုပ်စေချင်တာပေါ့ That is my final question. Do you ever want your daughter become a cabin crew? So the answer is no. already. Yeah. So the on the other hand, what was your proudest moment in this? What was your proudest moment What was in this time? Proudest do you have you hardest ever yeah proudest hardest you have ever in this life, proudest in this proudest or hardest proudest your proudest? Oh, you are I you are I going like that. proud ဆိုတာကိုကဒီရ proud တော့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘေးကကို့အမေတွေက proud ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကြီးကလည်း Mm. proud ဖြစ်စရာကောင်းလားဆိုတော့လည်း proud ဖြစ်စရာလည်းမကောင်းပါဘူး proud ဖြစ်စရာတော့မကောင်းကိုယ့်အကိုက proud ဖြစ်စရာဒါပေမဲ့ကိုယ့်အကိုသုံးနိုင်ဖြုံးနိုင်စုနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ lifestyle ကြီးတော့ကြိုက်တာပေါ့နော်ငယ်ရွယ်အချိန်မှာကိုသူများနဲ့မတူပဲကိုကသုံးနိုင်တယ်ကိုက support ပေးနိုင်တယ်ကိုကဖြုံးနိုင်တယ်အဲ့လိုဟာလေးပေါ့နော် proud တော့မဖြစ်ပါဘူး That, သိပြီ that one. What was your hardest? This is the hardest hardest. Oh, this is emotion. the hardest. Uh, hardest. What is the hardest thing? I think I already answered this question. We have to stay away from the family. That's the hardest one for me. And I left my daughter with my parents. That's my hardest part. And then I feel like we didn't want I go back there. She didn't attach with me. I feel like she don't know that I was mom also. lifelong မှာအငယ်ငယ်လေးတွေကတယောက်တည်းမိဘတွေနဲ့သမီးတစ်တစ်လေးလေးကိုထားခဲ့ရတာဆိုတော့ဒါကတော့ hardest emotional part ဖြစ်မယ် Okay, so another question is this cabin crew job change your mindset about life? Change your mindset about life. I don't know how to answer that question because there is a negative way and positive way also. I But don't know. I think you have answered a lot. Yeah. Sacrifice and other the truth, honest truth, negative parts of this life. So that means a lot. Mm. And then the next question is you have already
answer. What did you sacrifice for this career? So you sacrifice a lot. A lot, Your yeah. physical, your The only thing I emotional. can get back is my youth. My youthness I can get back. The time that I want to stay with my parents together, I can get back. Mm. So that was the biggest sacrifice. Mm. Okay, so what would you say? What would you say your if you get back your life again, what would you say your 18-year-old yourself? What would you say? 18 years ago. I already told my mom like when I was around 18 or 20, I want to study in Singapore. And then my mom don't Mm. allow me because they don't have a financial budget. I was thinking like if I will attend the in Singapore like a university at a Singapore, maybe there now I'm gonna be a stable and another professional job, not like this. I feel it, Mm. but even I told my mom that she said now my at that time I don't have many. She told me like so. I section 8 area ပြန်ရင်သွားရင်တော့ဒီကယ်ရီယာတော့မယူဘဲနဲ့အဲ့လို professional ဆန်နဲ့အဲ့လိုတစ်ခုကိုရွေးမယ်တော့ထင်ပါတယ် So, in this section too, this is the final summary. Right? Many young people see cabin crew life as glamorous, beautiful uniform, as we mentioned, travel a lot, very glamorous photos on Instagram and social media. So they have to be proud of themselves at a young age. Now, what is the reality behind those glamour? What is the reality behind those glamour? Yes, to summarize short. reality ကဘာလဲဆိုတော့လူတွေဥပမာဆိုမင်းသမီးတစ်ယောက်ကရုပ်ရှင်ပေါ်မှာမြင်ရတယ်ပြောဘူးတဲ့အထက်မှာမင်းသမီးပေါ်မှာရုပ်ရှင်ပေါ်မှာဥပမာစားပါတော့အခုနာမည်ကြီးနေတဲ့ရုပ်ရှင်ကဇက်ကားပေါ်မှာထားပါတော့မြန်မာပြည်မှာဆိုလဲပါလေတက်ကနီရဝါတဲ့ကားတွေပေါ့နော်အဲ့ကားရုပ်ရှင်တွေကြည့်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ကောင်းတယ်ပြိရတာရဲ့မျိုးစုံပြီးရဲအဲ့လိုမျိုးထင်တာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတယောက်ရဲ့အနောက်မှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ reality ကိုဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးသူကအပြင်မှာရုပ်ရှင်ထဲမှာကြီးနေရဆိုပေမဲ့လည်းအပြင်မှာသူ့မှာခံစားအထဲထဲမှာခံစားချက်တွေမျိုးစုံဖြစ်နေတာလေအဲ့လိုမျိုးပဲ cabin crew life မှာလည်းအဲ့လိုမျိုး flight တာသွားရကိုယ့်ရဲ့အနောက်မှာကျန်ခဲ့ကိုမိသားစုတယောက်ယောက်ပဲဆုံးနေတဲ့အချိန်လေးလားဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်ကပဲfinancial ပြဿနာဖြစ်နေတယ်ကွာဒါပေမဲ့ကိုညီကိုသားကိုသူ့တွေအဲ့လိုတစ်ခုခုပဲဖြစ်နေတာဆိုတဲ့ဟာရတယ်အများကြီးရှိတယ်အလုပ်တာလုပ်မရအလုပ်လုပ်ပြီးပြုံးနေရတာတို့တကယ်ချင်းတွေနဲ့ college တွေနဲ့ပေါ်ပေါ်ရွေနေရအောင်အဲ့ဒါအများကြီးရှိရပေါ့နော်တော့ပြီးတော့blog တွေတချို့ခုလေးပေါ့နော် blog လေးရိုက်ပြဟိုသွားရတယ်ဒီသွားရတယ်ရိုက်ပြရိုက်ပြရတဲ့သူ့ရဲ့နောက်ကွယ်မှာသူဘယ်လိုခံစားနေရသူဒီဟာကိုသွားဖို့အရေးဒီသူ့မှာရှာ research တွေလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ရှာရတယ် reality တွေကလည်းအဲ့လိုအများကြီးရှိရကိုရီတုံးကဆိုရင်တော့ Google Map တွေGoogle တွေအောင်မပေါ်သေးဘူးအဲ့တုန်းကဆိုရင် map လေးတွေနဲ့အဲ့လိုမပေါ်သေးတဲ့အချိန် internet မပေါ်အရင်မပေါ်သေးတဲ့အချိန်ဆို map လေးတွေနဲ့ဟိုသွားဒီသွားပေါ့နော်တယောက်ထဲရောက်နေတဲ့နေရာမှာကိုကသွားတတ်အောင်map လေးကြီးပြီးအဲ့တော့စာရွက် map လေးကြည့်ရတော့ပေါ့နော်ကြည့်ပြီးဟိုသွားဒီသွားရတာပဲပြီးရင် challenge လုပ်ငါပေးဆိုင်မှာထင်းစားရမယ်ဥပမာဆိုရင် hotel မှာလည်းအမြဲတမ်းစားနေလို့မဖြစ်ဘူးလေကဲဘာပတ်စံရဟိုတယ်တိုင်းမှာစားရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဆိုဒီနာကအနီးနာဟိုတယ်မှာဘယ်လိုစားရမလဲသင်သားလေးကကောင်းတယ်ကိုယ့်အကူလည်းရှာရတယ်တခါကြီးကျရင်တကယ်ချင်းတွေလည်းပြေးရတာပေါ့နော်အစားအသောက်ဆိုလေရွေးဖို့ရရင်လည်းအစားအသောက်ကတော့အရင်ခက်ခဲပေါ့နော် Asian တွေအတွက်တော့တခြားလူမျိုးတွေအတွက်တော့ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ဘာကိုနေထိုင်စားသောက်တတ်ရတာပေါ့နော်အဲ့ base city မှာbase city ဆိုရင်လည်း base city မှာဘယ်လိုနေရထိုင်လဲပြီးရင်သူတို့ရဲ့ company rule တွေရောပါရောကိုအကုန်လုံးသိအောင်လုပ်ရအောင်နော်အဲ့သူ့ရဲ့နောက်ွယ်ရအကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်အရာအလုံးက My next question is it suitable for someone who is very sensitive? Is it suitable for someone who is very sensitive about food or anything? sensitive ဖြစ်တဲ့သူတွေကိုယ်တွေလည်း sensitive တော့ဖြစ်တယ်သိလား sensitive ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီ life မှာနေတာကြောင့် sensitive ကအရင်ဖြစ်တာ
အရင်ဖြစ်တာဆိုတော့ cabin crew လိုက်မှနေရကြရင်အရာအလုံးကကိုက smart ဖြစ်နေရမယ်ဟုတ်လို့အိတ်ခမ်းတွေပါကြီးအစားကိုကတန့်ရှင်းလို့ပါလို့ဆိုအဲ့လိုကြည့်လိုက်အဲ့လိုကိုဆိုရင်ကွာငငယ်လေးတွေကအဲ့လိုမျိုးနေတာကြတော့ကွာအဲ့လိုမျိုးအိတ်ခမ်းထဲမှာတန့်ရှင်းလုပ်ထားတာတိတ်မလုပ်ထားဘူးဆိုမနေတတ်တော့အဲ့လိုကြီးဖြစ်လာအောင်ပေါ့နော်အဲ့ sensitive ဖြစ်တဲ့လူတွေဥပမာဆိုရင် sensitive ဆိုတာမျိုးစုံကြည့်ရပါတော့အာအဲ့လိုမျိုးလူတွေအဲ့လိုမျိုးအတွက်ဆိုရင်တော့ cabin crew လိုက်က okay ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အထိမခံရွှေပကံဆိုရဲအဲ့လိုလူမျိုးတွေ sensitive တွေအဲ့လိုကြတော့လေအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ cabin crew လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ကိုကပတ်ဝန်းကျင်မှာအကုန်လုံးနဲ့နေတတ်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကတယောက်တည်းလည်းရပ်တည်နိုင်တယ်ကိုလည်းsurvive လုပ်နိုင်တယ်ပြီးတခြားဘယ်နေရာသွားကိုအတွက်တော့ easy ပဲအဲ့လိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံကနေခြားနိုင်ငံမှာ easy ပဲအရာအလုံးကိုသိသွားပြီအဲ့လိုမျိုးအခြေချတတ်တာပေါ့နော်ကိုလည်းဒီ cabin crew လိုက်ကြည့်ပြီးသွားရင်တော့ဟိုသွားဒီသွားနေဆိုလဲကိုရှာတတ်ဖွေတတ်အဲ့လိုနေတတ်စားတတ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီက sensitive ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာလည်းcabin crew အများစုက sensitive ဖြစ်ကြတယ်အဲ့လိုဆိုတယောက်တည်းလဲရှင်သန်နေထိုင်တတ်သွားပြီ အဲ့ပေါ့နောက်ဟို international cabin crew ဖြစ်တဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့လည်းအများကြီးကြုံတွေ့နေရဆိုတော့လူပေါင်းစုံနဲ့လည်းနေတတ်သွားပြီဆိုတော့ဒီလိုနှစ်ဖက်ပေါ့နော်အဲ့မှာသူ balance ပြညှိပြီးတော့နေတတ်သွားတာဒါကတော့အကောင့်ပဲကောင်းဆိုရဆိုဘယ်နေရာမှာမဆိုအကျိုးရှိတယ်အကောင့်မရှိဒီထဲကရတဲ့အမြတ်တွေရတယ် So the last question is Mike what kind of personality survives for a long time what kind of personality survives long time personal အဲ့လောက်ကြီးကြောင့်အရင်များသွားပြီကွာစဉ်းစားရမတူမရပြီကွာအရင်များသွား personality type ဆိုလူတွေကဥပမာဆိုရင်ကိုဟိုတနေ့ရဆိုရင်တော့တင်ထားပါတယ်ဒီမှာလူတွေကမျိုးစုံရှိကြတယ်ကွာသိလားpersonality type မျိုးဆိုတာအဆင်ပြေနိုင်လဲဆိုတော့လူတဦးတယောက်ကိုတငယ်ချင်းတွေပါရင်နဲ့တခြားတယောက်ကိုပြောပြီးခေဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖွက်ဖဲတွေပါယူမပြောကြဘူးကွာလူဆိုတာကိုအဲ့ထဲမှာရှင်းပြထားလို့ပဲကို public ကိုချပြရဲ့အရာကြီးရှိတယ်လို့ public ကိုမချပြရဲ့အရာကြီးရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်မှာကိုပဲသိရဲ့အရာတွေအကုန်လုံးရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့ကိုယ်နဲ့မသိသေးတဲ့အရာတွေပဲရှိသေးတယ်လို့အဲ့တော့personality တိုက်မှာလူတိုင်းမှာအဲ့ဒီမျိုးစုံရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကအကုန်လုံးနဲ့ flexible ဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာဘယ်ဟာကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတုံ့ပြန်နိုင်တဲ့ critical thinking တို့ဥပမာဆိုဘယ်လို communication style တော့အဲ့လိုမျိုးလေးရှိရင်ပိုကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဘဝအတွက်တော့အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ် Okay. So, thanks for sharing about your lifestyle and your honest commitment, your honest truth about coming through life, and how did you feel the whole life of coming? So it's a really complete talk because now we are talking about not only career, variable perspective career and then lifestyle and emotions and the dark side or honest side, honest truth. So you have really shared a lot about that. So ဒီမှာအကုန်လုံးပေါ့နော် summarize လုပ်ရလို့ရှိတယ် So today we have learned about cabin crew life is to summarize together. အတူတူပဲလူငယ်အတွက်ကို summarize ပြီးလုပ်ကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော် It's not just about beauty. So according to your experience and sharing, it's not just about beauty and the glamorous look. It's about discipline. It's about emotional control. It's about communication skills, like you said, and safety knowledge and teamwork and flexibility, flexible personality. So ဒါတွေတော့ဖြစ်မယ်တော့ထင်တယ်ပေါ့နော် summarize လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် So the next summarize လုပ်တဲ့ဟာလေးကလေ mental strength အကြောင်းလေးပေါ့အဲ့ဟာကိုသူက summarize လုပ်ပြီးလို့ရမယ်ကျမတို့ 5 by 5 summarize အကုန်လုံးအနှစ်ချုပ်ပြီးလို့အနှစ်ချုပ်ပြောရရင်တော့ mental ဘိုင်းကိုအနှစ်ချုပ်ပြောရရင်တော့ဥပမာပြောရတော့ rocket hand ပေါ့နော် rocket hand မှာ cabin crew ခုလူငယ်လေးတွေဆိုစူးစမ်းနေကြတယ်ပေါ့ rocket crew ဖြစ်ချင်လို့စူးစမ်းခဲ့ခုအရင်ဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်ချင်တယ်ဘဝဆိုတာဒီတစ်ခုတည်းကိုရွေးချယ်ထားတာမဟုတ်ဘူးလေ
ဒီတစ်ခုတည်းပဲဖြစ်လာတချို့ဆိုရင်တကယ်တကလေးလေးရှိရဒါမှဖြစ်မယ်တမီးကဒါမှဒီဟာကိုပြောင်းတရားမဖြစ်လဲဘဝဆိုတာသွားရမယ် choice တွေအများကြီးလမ်းကြောင်းတွေအများကြီးရှိရကိုရွေးလို့ရတယ်ကိုကဒီနေရာမှာမတောက်ပနိုင်ဘူးတခြားနေရာမှာတောက်ပနိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အခြေချင်းတွေကဒီနေရာမှာမဖြစ်ရှိသေးပေမဲ့တခြားနေရာမှာလည်းရှိနိုင်တယ်ကိုကမသိတာလောက်ရမှာကိုကဏ္ဍသူ့ပါသူအဲ့အချိန်ကျဘုံကနေဖြစ်လာမှာသူကဏ္ဍနော်ကိုစင်စင်စီနဲ့ကိုကတောက်လျှောက်စူးစမ်းရမှာကိုကဏ္ဍဘာလို့စူးစမ်းမယ်နိုင်မသိသေးရင် career coach တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကဥမာဆိုရင်ရေဘူးက channel တို့ပါလို့ဆို English တို့ English ဆိုတာလေဒီ basic career အနေနဲ့အကုန်လုံးအတွက်အကျိုးပြတယ်ဥမာ swimming ကြတယ်ဒါလူတူတယောက်ရဲ့ဟိုပေါ့နော်တက်တဲ့နဲ့ဘဝသင်ခန်းစာတစ်ခုတည်းမှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုလုံးဝမဲ့ခံထားတွေကိုကိုစဉ်းစားမပြတ်လို့ပေါ့ပြီးရင် mental မှာကြာရအခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ကလေးတွေကကိုရဲ့ပြက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ပြောရမယ်ခေဆိုတော့ mentality breakdown တွေအကုန်ဖြစ်နေကြတာပေါ့နော်မိလောင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဥပမာဆိုရင်ငါသူတို့များတွေလို့အင်္ဂလိပ်စာမရဘူးမရနိုင်ရင်ကိုရနိုင်တဲ့နည်းနဲ့ဘယ်လိုထွက်မလဲကိုပေါ့တွေ့ဒါမှမဟုတ်ကိုအဲ့လိုမျိုးပါကိုကအများကြီးတော်နေတဲ့အချိန်မှာမပါဘူးအဲ့တော်နေတဲ့အချိန်မှာအခုနောက်ပိုင်းဆိုရင် career တွေမှာအများကြီးပဲနော်ဥပမာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်တချို့တော့ New Zealand လို့ပါလို့ဆိုရင် driver position ကိုခေါ်တယ်ကိုက driving skill ကိုအရင်တော်ရင်ရ driving skill ကုန်ကားတွေမောင်းတက်လာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာဆို PR တွေပါကိုပေးရဲ့အဆင့်လေးဖြစ်နေပြီလားbus driver အားငယ်နေတဲ့ကလေးတွေကိုဆိုပဲကိုရပြောလို့ရပါဘောနော်ကိုက scale တွေအကုန်လုံးဥမာကားမောင်းတက်တဲ့ scale တွေရှိရမှာပေါ့ scale တွေအကုန်လုံးဒါကလည်းလူတိုင်းမှာမောင်းတက်ရမှာကွာမမောင်းတက်လို့ကဘာပြောဒါပေမဲ့မောင်းတက်ထားရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးသိရမလားဥပမာတချို့ဆိုစပိန်မစီးတတ်ဘူးဒါပေမဲ့စပိန်စီးတတ်ရင်ပိုကောင်းတယ်စပိန်စီးတတ်တဲ့အချိန်ဟုတ်တယ်စပိန်စီးတယ်ဒီမှာသွားလာရအရင်ဆင်ပြီးဒါကြိုင်ကိုမတက်တော့ကိုသမီးကိုကတင်နေရတယ်ကွာကိုဒီချိန်ကြားမှာစပိန်မစီးတတ်တော့အဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့တော့ကိုကတက်တဲ့ပညာကိုငယ်တုန်းမှာအကုန်လုံးတင်တာဘာမှမဖြစ်ဘူးတင်နေဆိုရင်တင်တန်းတွေကဈေးကြီးရယ်ကွာအဲ့လို excuse ပေးနေရင်လည်း YouTube ထဲမှာလည်းတပုံကြီးရှိတယ်အခုနောက်ပိုင်းဆို AI တွေခောက်လိုက်ပြီးဟေ့တောင်းနဲ့အမလေးကိုထထောင်သားလေးသူတို့ကိုအနည်းဆုံးတော့50%တော့အုံနောက်တန်းဝင်တယ်မစာဖတ်ရပြင်းတယ်ဆိုပြီးတော့လာမပြောနဲ့စာဖတ်ရပြင်းရင်တော့မှဒီမှာ MacBook လို့MLM လို့ဘာလို့ထဲမှာစကားပြောနေကို PDF တခုကိုမြန်မာလိုအကုန်လုံးနော်သူက mind map တွေရောဘာတွေရောအကုန်ကြလာတာပြီးလမ်းလေးကိုEnglish PDF ကိုထည့်လိုက်ရင်ဆိုရင်တော့မှသူကဘာလို့အကုန်ကြလာကိုရီဆိုရင်အသက်အရွယ်နဲ့ဆိုတော့မဖတ်နိုင်တော့မဖတ်ချင်တော့တာအသက်အရွယ်တစ်ခုကြောင့်မဖတ်ချင်တော့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်အဲ့ file ခုကိုထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးသူတို့ AI နဲ့conversation လုပ်နေကြတယ်သူတို့အချင်းချင်းပြောအခုနားထောင်လိုက်တစ်ခါနားထောင်လဲ15မိနစ်အုံနောက်လည်းမခေါင်းလည်းမဝင်လည်းနောက်တစ်ခါထပ်နားထောင်ထပ်နားထောင်တော့လည်းကိုခေါင်းလည်းရပါစာဖတ်စရာမလိုဘူးပေါ့သိလားစာကြအောင်မဖတ်ချင်ကြဘူးလေကိုယ့်ရဲ့လူတွေကမဖတ်ချင်အဲ့လို audio file တွေလည်းတပုံကြီးရှိနေပြီ AI တွေကလည်းအရင်ကနေကောင်းနေအဲ့တော့အကုန်လုံးကနီးနီးလေးပဲအရာအလုံးတက်ချင်နီးနီးလေးပဲကိုလုပ်ဖို့ပဲကိုလိုတာပေါ့နော်ကိုသူများတွေကပြောကိုလည်းလုပ်ရမယ့်ဟာတွေကရှိတယ်အရင်နေများနေအခုမှလေးဘယ်ဟာလုပ်ရမှမသိဘူးအဲ့ကျငါဟိုကလည်းတက်ချင်သေးရဟိုကလည်းအဲ့ဒီအခုကြောက်လေ database လေးကိုလေငါတင်ချင်တယ်ဆိုဆရာမနဲ့တော့တင်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ကိုအဲ့လို YouTube ထဲမှာအဲ့လိုပေါ့နော် SQL လေးကိုနန်းလို့30 hour မပြီးနိုင်ဘူး1 hour ပဲပြီးအခုချိန်အဲ့လိုပေါ့နော်ကိုလည်းအသက်40လောက်အသက်40ဖြစ်နေဘာမှမသိညာမသိ SQL တွေလည်းရှောက်နန်းလုပ်နေရတာပဲသိရမလားအဲ့တော့တင်တာအရာအလုံးတက်လောက်တင်တာ mental breakdown ဖြစ်နေရင်လည်းခဏပေါ့သိရမလားကိုပျော်လိုက်တညတကယ်ချင်းနေနဲ့တောက်လိုက်ပြောလိုက်ပြီးရင်နောက်နေ့ကျရင်ငါရဲ့ရှေ့အတွက်ငါဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာငါတွေးလိုက်ကိုတွေလည်းmental breakdown မဖြစ်တာပေါ့ဖြစ်တဲ့အချိန်ရှိလုံးဝစိတ်ညစ်တဲ့အချိန်ဆိုတာအဲ့ကြရင်ကိုအမေကိုပြောပြီးတော့ငိုလိုက်တာပဲပေါ့နော်ပြီးကြတော့မတည့်ရ2ရက်ကျမှ recovery ပြန်ယူတာပေါ့နော်ငါဘာလုပ်ရမလဲငါအရှိကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာတွေးလိုက်တယ်တော်ပြီအရာအလုံးပြီးအမိုက်တွေကိုအုံနောက်ထဲမှာစဉ်းစားကြတော့အမိုက်တွေကိုပြစ်ထုတ်လိုက်တာ delete လုပ်လိုက်တာကွာသိရမလားတချို့အမိုက်တွေရှိရကွာကိုဘွားအတွက်အမိုက်တွေဆိုတာအဲ့အရာလုံးကမလိုအပ်တဲ့အရာတွေဆိုလဲ delete လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်mentally အတွက်ကို strong ဖြစ်အောင်ပြောပြရပါမြန်မာနိုင်ငံကရှိရပြီးတော့ကလေးလေးတွေပေါ့နော်အထူးသဖြင့် especially လူငယ်လေးတွေအတွက်အခုချိန်မှာခံစားနေရတဲ့သူတွေအတွက်တချို့ဆိုပိုအောင်ဆိုးပြရပါအသက်က40နားကတ်တော့မှ
ရန်ကုန်မှာပဲအေးအေးဆေးဆေးနေရတော့မလားလို့လေပြီးတော့ရန်ကုန် ဒီ မှာ ပဲ လည်း ဖြစ် မ မယ် ရတော့အေးဒင်းကလောက်တာနဲ့ဟိုအဲ့လိုကြီးဖြစ်ကုန်ဘဝကြီးကအစ်စ်ကပြန်စား we can start over again when we are 40အသက်40မှာဘဝဆရာဆိုတာကိုကြီး ဟု ပြော တ်တယ်ထားလို့ဟုတ်တယ်မဲ့အခုကလေဒီလားဟိုတနေ့ကကြည့်ရောငါကိုယ့်ဘာကိုထင်တာပေါ့နော်ငါလို့အသက်40ကျမှပေါ့နော်အသက်40မှာငါကယ်ရီယာကိုငါတော်တော်ကြီးနေပြီထင်တာအိုနေပြီထင်တာကွာဒါပေမဲ့ဒီမှာကြောက်ရတယ်လူတွေကသူကဟိုဟာလောက်မှ50တောင်မှသူကအိုတယ်ဆိုပြီးတက်မှတ်တာသိလားအေး50လောက်မှသူကအိုရတက်မှတ်တာငါ40တောင်မကတ်သေးဘူးငါတော်အိုနေငါအလုပ်လုပ်လို့ငါအဲ့လိုတက် မြန်မာနိုင်ငံမှာကမြန်မာနိုင်ငံမှာကအဲ့30ကျော်40လောက်ဆိုရင်ဟိုသွားပြီ45လောက်ဆိုဖွားကြီးတယ်ပေါ့နော်ဟိုပါပေါ့အမှန်တရားကတော့40မှာကိုရီးယားနှုတ်တော့ လူတော့40ကလူရဲ့အချိန်လုံးလို့ရသေးရဲ့ပေါ့နော်ဆိုပြီးအဲ့နဲ့အတိတ်မျိုးငါလည်းနောက်ထပ်10နှစ်လောက်ထိကိုလုံးရမယ်ပေါ့နော်ကိုကကိုအားပြန်ပေးရတယ်ကိုကြောက်ကိုရီကြောက်နော်ကိုအသက်အရွယ်တစ်ခုကြောင့်ဖြစ်သွားတာ 40နာနီဖွားကြီးများကဟိုအဲ့ဝေနဲ့20လောက်10နှစ်20လောက်ငယ်တဲ့ကလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ mental stress ပေးတာပါနော် ပြန်ပေးရဟုတ် 40တွေတောင်မှစိတ်မပြတ်သေးဘူးဆိုရင်20ကျော်တွေကဘာမှ breakdown လည်းဖြစ်ပြန်သူတို့မှစကြပြန်လာနေများရှိတယ်အဲ့တော့ကြာ resource များတဲ့ပြဿနာပေါ့အခုကကလေးတွေကမလောက်တာမဟုတ်ပါဘူးလောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကကျမတို့ရင်ဆိုင်နေရသလို online resource တွေကြာ information up overload တွေကြားထဲမှာဘာလို့လောက်ကန်ရမှမသိတဲ့ပြဿနာလည်းသူတို့မှတပိုင်းကျမတို့တော့ resource တွေကရှားတယ်အဲ့ရသလောက်လေးရသလောက်ရတဲ့အချိန်တွေစတယ်သူတို့ကဘယ်ကနေဘယ်လိုစမှာပါတယ်ဘယ်လိုဖြစ်နေကြ overload information overload Okay, so number 3 is service mindset is everything. If you don't truly enjoy helping people, this job will exhaust. So the service mindset ကကြတော့ဒါကြောင့်မလို့ chemical ဝင်မယ်ဆိုရင် hospitality experience 1 year တောင်းရတယ်လို့ပါတယ် service mindset နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေကိုကုညီခြင်းစိတ်မရှိဘူး enjoyment ဖြစ်ဘူးဒီ career ကကို exhaust ဖြစ်စေတယ် so ဒီနှစ်ခုရဲ့ချိတ်ဆက် customer service လို့လည်း so it's all about helping people ဟုတ်တယ် ဒီဟာမရဘူးဒီ mindset မရှိဘူး everything will break you downနောက်တစ်ခုကကျတော့ the fourth part final part is English is a very important strong communication equal to safety plus confidence plus career growth so communication အတွက်ကိုဒီအင်္ဂလိပ်လိုပြောရတယ်အင်္ဂလိပ်ဆရာမမို့လို့အင်္ဂလိပ်အကြောင်းပြောတာမဟုတ်ဘူး so စစ်တို့တွေလည်းဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့အခါမှာ so international ဆိုတာက international ကဒါနိုင်ငံတကာလူပေါင်းစုံပြောဆိုဆက်ဆံရတဲ့အခါမျိုး so အဲ့မှာဥပမာထားပါတော့အင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့ country မဟုတ်တဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင် international guest communicate လုပ်ရတဲ့အခါဘယ်လိုလေးဖြတ်သန်းခဲ့လဲဒါကိုရီဆိုရင်တော့ပို့ဆိုးပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟို flight ပေါ်မှာကြတော့ကိုရီရဲ့ service terminology ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကအေးစစ်စစ်နဲ့နည်းနည်းနဲ့သုံးနေကြစကားတွေကိုရွေးပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ service ပေါ်မှာ okay ဒါက service ပေါ်ဒါထားလိုက်တော့ပေါ့နော်မပြောတော့ဘူးအပြင်မှာလက်တွေ့ဘဝကိုပြောချင်တာကဥပမာဆိုရင်တစ်ချက်ဆိုစင်ကာပူသွားရတယ်တကမ္ဘာလုံးပတ်ပြီးအောင်မစင်ကာပူသွားရတယ်ပြီးရင်နယူးဇီလန်သွားတယ်စင်ကာပူမှာကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ fluent ဖြစ်နေတဲ့အင်္ဂလိပ်စာမှာစုပ်ပြတ်သွားတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်သူတို့က Singlish တွေအဟမ်းသုံးတာသိရမလားသုံးတော့ဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာလည်းကိုယ့်ရဲ့ဟိုရှိနေတဲ့ language လေးကိုမပြောင်းကိုနီးကိုဟန်တိုင်းပဲသူတို့ Singlish ကိုလည်းမပြောင်းမပြောဘူးဘာလို့လဲဆိုကိုယ့်ရဲ့ပြောနေတဲ့ဟာကိုဟိုမကောင်းတဲ့ဟာကိုကူးသွားမှာဆိုလို့အဲ့နဲ့ပြီးလိုက်ပြီးဒီဘက်နယူးဇီလန်ရောက်လာပို့ဆိုဟာနယူးဇီလန်ကြောင့်ဒီမှာသူတို့ကပြောရဲ့သူတို့ရဲ့ပြောတဲ့ဟာကိုကတ်ချက်မလုပ်တော့ဒါမှနော်10စုနှစ်တစုကျော်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလာတဲ့နိုင်ငံမှာနေအင်္ဂလိပ်လိုပြောလာတဲ့ဒီတယောက်ကနေလိုက်မနေ့ကတ်ချက်လုပ်ရတယ်သူဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီမှာဆက်အလုပ်လုပ်တော့ဆိုရင်ဥပမာဆိုရင်သူတို့က address တွေပြောကိုက New Zealand post မှာနည်းနည်းပတ်တိုင်းလို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာ哦အဲ့တော့posting ဆိုရင်သူကဥပမာဆိုရင်ဒီဟိုဟာဘယ်လိုမျိုးလေးaddress လေးသူတို့ကပြောတယ်ကွာအဲ့တော့ဘယ် address လဲ English Street ဆိုတော့ English Street ဆိုရင်တော့သူက E နဲ့စတာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးတော့ ILLING I နဲ့စတာသူတို့ရဲ့ English က English အဲ့လိုမျိုးသူတို့ပြောလိုက်ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ English Street ဆိုတော့ E နဲ့ပဲစတာပေါ့နော်ဒီ parcel တို့တစ်ထုပ်က E နဲ့စတဲ့ဟိုအတန်းမှရှိတယ်မဟုတ်ဘူးသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်
country ကွာွားတာရောသူတို့ region အရသူတို့ရဲ့ပြောရဲ့စကားကြီးအရန်မြန်တော့ကွာဒီမှာကြောက်အရန်ကိုပြနေပြဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းဥပမာဆိုရင်လည်းဒီမှာဟိုသူတို့ပြောရဲ့စကားလုံးကိုကဂျေဖန်တန်မန်နဲ့တချို့စကားလုံးတွေကြာပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့နာမည်လေဂျေဖန်တန်မန်ဆိုကိုကကြည့်လိုက်တယ်ဒါ secret ကိုပြောနေတာဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့လို gas လောက်ရတယ်ပေါ့နော် gas လောက်ပြီးမှသူပြောရဲ့ဟာနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးရှာပါတော့အဲ့လိုတော့လေရှိုင်းနေအခုတော့6လတော့ဆိုတော့အစိမ်းတော့ပြေသွားတာပေါ့နော် Okay. So summarize လုပ်ရင်နောက်ဆုံးတော့ it's a cabin crew it's a lifestyle not just a job as you mentioned ဟိုဒါမှအသေးစံဖြစ်နေတဲ့သူများအတွက်ပေါ့ so it's a lifestyle like combining irregular sleep amazing family events and long hours standing and constant grooming standards like you must love it but not just like it ဆိုတော့ဒီ lifestyle လေးတောင်းတော့နားလည်ထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ် so if you could give one sentence advice to today youth who wants to become cabin crew what would you say this is the final one sentence advice can you give me do what you like don't regret it it's the most powerful sentence advice okay so the အပိုင်းက final part ကလူငယ်တွေအတွက်ကိုသုံးဝင်မဲ့အပိုင်းလေးဖြစ်မယ် and to all the youths watching this dream big but understand the reality preparation creates opportunity so if this video helps you understand the real cabin crew life please like and share it comment below then would you apply to become cabin crew after watching this ဒီဟာကြည့်ပြီးရင် cabin crew ရှောက်ဦးမလား cabin crew ဘယ်လိုမှမဖြစ်ချင်တော့အဲ့လိုမျိုးလေး motivation ပေးတာသူများတွေ blogger တွေကဟိုဟာတကယ်အရင်ဖြစ်ချင်နေရဟိုအဲ့လိုမျိုးနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့ motivation တွေအများကြီးပေးထားလိုက်ပါဘာမှမလုပ်ခင်တည်းကပြောချင်တာ cabin crew တယောက်အနေနဲ့အကောင်းအနေနဲ့ပြောချင်တာဘာမှမလုပ်ခင်တည်းကဟိုတကယ်ရွေးပြီလားဆိုတော့ဒီ live ကိုရွေးပြီလားဆိုတော့တေချာစဉ်းစားကြအောင်ဒါအနှစ်ချုပ်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ရွေးမယ်ဟေးဆိုရင်တော့ကြီးတော့မှထမလို့လေကြီးတော့မှထလုပ်တယ်ဟေးဆိုရင်29လောက်မှ crew live လဲဝင်တယ်ဟေးဆိုဝင်လို့ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဝင်လိုက်ပြီဟေးဆိုတော့ပြီးပြီလေ you live ကဟိုမှာအသက်ဟိုလောက်မှ40လောက်မှထိတ်ဆုံးရောက်မှာလေသိရမလားဘာမှလည်းလုံးတက်တော့မှမဟုတ်ဘူးရင်လို့ရဖြစ်သွားမှာအဲ့တော့ရွေးမယ်ဟေးဆိုတော့ငယ်ငယ်လေးတွေကရွေးထား experience လေးရအောင်ဒီမှာ30လောက်မှ carrier ချိန်နေချိန်လို့ရသေးတယ်Okay so ဒီနေ့ဒါတော့ဒီဗီဒီယိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်like and share လုပ်တာပြီးတော့ subscribe လုပ်တာကိုလည်းမမေ့ပါနဲ့နောက်ပြီးတော့အခုဒီ career talk series ကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့เนาะကျမတို့ကမနေ့အစောကြီးဒီထား recording တွေပြတ်တယ်လို့မျိုးကျမတို့ရ behind the scenes တွေရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဇွဲနဲ့နှစ်ယောက်သားဒီလိုဟိုသူများဆိုတာလူငယ်တွေအတွက်အဓိကအဲ့ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံကလေးတွေအတွက်ပါအဓိကပြီးတော့ကျမတို့ကဗာလဲအချိုးရတကလောင်းထားတဲ့ဟာတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ life style တွေကိုအကုန်လုံးရှင်းရှင်းပြောပြတာဖြစ်တယ်တရားကတိုင်းတာတစ်ခုစီအသုံးဝင်မယ်စင်ပေါ်ပါပေါ့နော်တစ်ခုခုယူတတ်ရသွားမယ်ဒီ career talk series ကိုလည်းစိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့ဘာဖြစ်ညဒီမှာဆိုရင် New Zealand မှာဆိုညနေနေပြီပေါ့နော်ကျွန်မဘက်မှာမနေ့အစောအဲ့လိုပေါ့မှာစနစ်ခွင်လေးလေပေါ့ဒီမှာစနစ်ခွင်အဲ့လို effort စိုက်ပြီးတော့ကူညီပေးတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုတယောက်တည်းဆိုရင်တော့အားရှိမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နှစ်ယောက်ပေါင်းလိုက်တော့ဘာလို့ပြတ်လုပ်လိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးရင်တော့ခုနမေးတယ်မေးဘူးသူတို့တွေ cabin crew ဖြစ်ချင်သေးရဲ့လားအဲ့ဒါတွေကို comment မှာမှတ်ခဲ့ပေးထားပါလို့ဒီရဲ့ဟိုပေါ့ feedback ကို comment မှာကြည့်တာThanks for sharing. See you again.